சோத்திரங்க தாவே. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவரே நீர் நடத்தும், சமாதானத்தை கட்டளையிடும், ஆலோசனை கர்த்தராயிருந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். உன்னத அனுபவத்திலே வளரும்படியாக உதவி செய்தலும். பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல, மேலானவளை நாடும்படியாக குடும்பத்துக்கு கர்த்தரை இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, வருகை சமீபமாக இருக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். யாவரும் ஆண்டவரே வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படத்தக்கதாக எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும், தகுதிப்படுத்தும். ஆண்டவரே, கரை திரைப்பிழையற்ற ஜீவியம் செய்து ஆண்டவரே வருகையிலே ஆண்டவரே காலம் துணிக்கும் சத்தத்தை கேட்கும்படியான காதுகளை ஆண்டவரை விருத்த சிதனம் பண்ணத்தக்கதாக தேவன் இரக்கம் செய்தலும், தடைகளை நீக்கும் சகலத்தை நீரே பொருட்படுத்திக் கொள்ளும். ஊழியம் செய்கிற சகோதரன் பாணியவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும், ஊழியங்களை வர்த்திகை செய்தலும், ஊழியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அநேகரில் கலந்து கொள்ளத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்தலும், அவர்கள் மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட தேவன் இரக்கம் பாராட்டும். இந்த தேசத்திற்கு கொண்டு வந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். வல்லமுள்ள கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். சகல துதி கனமகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, आमेन। प्यारे प्रभु यीशु, लाख लाख करोड़ों धन्यवाद, शुक्रगुजार से हम धन्यवाद करते हैं। हमें चलाया, हम रखवाली किया, आज तक हमें आपकी अगुवाई से हमें चला दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवारों में जो कोई किसी को बंधन में फंसा हुआ है, कर्ज का बंधन, शैतान के बंधन में फंसा हुआ है और कई प्रकारों के बंधन में फंसा हुआ है, सारे बंधनों को यीशु के नाम से छुटकारा पाकर और आपकी नाम को महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। सारी जरूरतों को पूरी कीजिए। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ज्ञान दीजिए और परिवार में जो कोई अशांति के जीवन बिता रहे, सारे अशांति के जीवन निकाल कर शांति के जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। जहां भी आप उनके यात्रा है, उनके यात्रा में आप रखवाली कीजिए। आपकी रखवाली करके उनको संभालिए, आपत्ति विपत्ति से बचाइए। पैर फिसलते बिना आज रखवाली कीजिए। और जो कोई बच्चा नहीं है, संतान के लिए तड़प रहा है, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिलाओं जो है कि गर्भवती बनने के लिए उनके गर्भ खोल दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए। अगले साल में एक बच्चा जन्म देकर आपके नाम को महिमा करने के लिए सहायता कीजिए और सारे जरूरतों को पूरी कीजिए। ये शैतान के बंधनों में, जादू टोने के बंधनों में, पीड़ितों में फंसा हुआ लोगों को छुटकारा दीजिए। परिवारों को आशीष कीजिए, देश को आशीष कीजिए। देश में जो कोई पाप श्राप में फंसा हुआ इंसानों को छुटकारा देके यीशु को ग्रहण करके यीशु के नाम से छुटकारा पाकर और अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता कीजिए। आपके आगमन शीघ्र है और आपके आगमन में उठाने के लिए और तुरही फूकने की आवाज सुनते ही सारे लोग उड़ जाने के लिए सहायता कीजिए। आखिर तक हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए। आपके सलाह देकर हमें अगुवाई कीजिए और आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। सारे आदर महिमा आपके नाम पे सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen, 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 amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, 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 amen. Thank you so much, Brother Dominic. Thank you so much for a nice prayer. Now, Sister Padmini, Sister, Bible version. Oh, Pastor. Okay, Pastor. Thank you, Pastor. Dominic, brother, can you translate into Hindi? हाँ, हिंदी लैंग्वेज ओके। Yeah, she will preach in Tamil and one sentence after one sentence, like that. So one sentence she will please preach in Tamil. You have to translate into Hindi. Parvalaya, sister? Okay, Pastor. Type பண்றேங்க Pastor. Try பண்ணுங்க. Just trying to speak in a louder
Okay, start பண்ணுங்க. God will help. ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு இந்த இரவு வேளையிலே மகிமை உண்டாவதாக. इस रात के समय प्रभु के नाम की महिमा हो. இந்த नाளிலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ள வல்லமை பற்றி நம்ம சில நிமிஷம் நாம் தியானிக்க போகிறோம். इन दिनों में प्रभु के वचन का जो सामर्थ के बारे में ध्यान करना चाहते हैं. தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைய வார்த்தைகளை சொல்லி தேவனுடைய வசனத்தை வேத வசனத்தை நிறைய வார்த்தைகளினால ஆண்டவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் வேத வசனத்துல. परमेश्वर का वचन जो है अनेक जगह पे बताया गया है और वो वचन जो है हर जगह में लिखाया गया है. வேத வசனத்தை சம்மட்டிக்கு ஒப்பாகவும் தேனிற்கு ஒப்பாகவும் பாலிற்கு ஒப்பாக பட்டயத்திற்கு விளக்கிற்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वचनों के बारे में दूध की समान, मद की समान और कटोरे के समान ऐसे बताया गया है. ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். एक वचन को मैं पढ़ रहा हूँ. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். इब्रानी की किताब चौथा अध्याय 4 वचन. 4 अधिकार 4 वचनमा 12வது வசனம். 4 अध्याय 12 वचन. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. हिंदी में पढ़िए जरा. Yeah, I will read in Hindi. इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. आमीन. ஆமென். இந்த வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையில வல்லமையும் ஜீவனும் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். इन वचनों को हम ध्यान करते हुए देखते हैं कि वचनों में जीवन और सामर्थ्य है. ஆமென். ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை எதனால உண்டாக்குனார்னா அவருடைய வார்த்தையினால தான் உண்டாக்கினார். परमेश्वर ने इस संसार को कैसे रचाया है, वो अपने शब्द. ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே வெளிச்சம் உண்டானது, ஆகாய விரிவு உண்டாக கடவுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே 6 நாட்களில் அவர் வார்த்தையினால உண்டாக கடவுதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய வார்த்தையினால தான் அவர் உண்டாக்குனாரு. उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में ये लिखाया गया, ये आकाश हो जाए, आकाश बन गया है, पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी बन गया. और वो वचन वो शब्द के अनुसार सारा सृष्टिमान किया है. ஆமென். அவர் தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி எதையும் உண்டாக்கல, தன்னுடைய வார்த்தையை சொல்லி சொன்னாரு, அது உண்டானதுன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். வார்த்தையை சொல்லி அவர் சொல்றாரு, அது உண்டானது, எல்லாமே உண்டானது. அப்போ இந்த எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 12வது வார்த்தையில சொல்லி இருக்கிறபடி தேவனுடைய வார்த்தையில வல்லமையும் ஜீவனும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். आपको नहीं बढ़ाया, बल्कि वो अपने वचन के अनुसार सारा रचाया गया है, सारा संसार के वस्तु रचाया गया है. और ये भी लिखा है कि इब्रानी के पत्र में कि जीवन और सामर्थ्य के साथ उन्होंने रचाया है. மார்க் 4வது அதிகாரத்துல இந்த சம்பவத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு சம்பவம். மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் 36 41 முடிய இருக்கிற வசனங்களில் ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். मार्कुस 4 अध्याय. Mark 4th chapter 37 to 41 verses. मार्क 4 37 से 41 तक. அதுல நம்ம பார்க்கும் பொழுது சீஷர்கள் எல்லாருமே கப்பல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. உடனே கப்பல் படகு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் எல்லாம் அதன் மேல மோதி பலத்த சுழல் காற்று உண்டானதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उसके चेले नाव में थे, उसी समय बहुत प्रबल आंधी तूफान हुआ था और प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को रुका था. அப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பின்னாடி
படகுல தான் இருக்கிறாரு. அவர் நித்திரை பண்ணி இருக்கிறாரு. அப்போ அந்த சீஷர்கள் எல்லாம் பயப்படுறாங்க. உடனே அந்த பலத்த சுழல் காற்று உண்டானதுனால படவெல்லாம் நிரம்பி நம்ம செத்து போயிடுவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப பயந்து ஆண்டவராகிய இயேசுவை எழுப்புறாங்க. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस नाव में सोया था, उस समय भयंकर आंधी तूफान आया और नाव डूबने लगा। उस समय यीशु मसीह के चेले कहा कि हम लोग मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे करके चिल्लाने लगे, लेकिन यीशु मसीह नींद से उठा और प्रबल आंधी तूफान को उसने आज्ञा दिया और आंधी तूफान थम गया है। அவர் உடனே என்ன பண்றாரு? அவர் எழுந்து அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். மார்க் 4ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனம். மார்க் 4th chapter 39th verse. அவர் Yeah. எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு என்றார். அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अध्याय का 39 में तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जाओ, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन। அப்ப அந்த வசனத்துல நம்ம பாக்குறோம், அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய வார்த்தையை சொல்றாரு. இறையாத அமைதலா இருந்தா சொல்றாரு. உடனே பலத்த காற்று அமைதலாகி மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப வார்த்தையில எவ்வளவு ஒரு ஜீவன் உண்டு, வார்த்தையில வல்லமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह अपने वचन को बोला उसी समय आंधी तूफान थम गई है और पूरी शांत, मतलब समुद्र का जो भयानक आंधी तूफान शांत हो गया है और सब कुछ शांत हो गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य और जीवन भी है। ஆமே. நம்ம கூட எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேத வசனத்தை கொண்டுதான் நம்ம எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும். ஆண்டவருடைய வேத வசனத்துல வல்லமை இருக்கு, ஜீவன் இருக்கு. அதுவே நம்மளுடைய ஆறுதல்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். சங்கீதம் 119வது அதிகாரம் 92வது வசனம் சொல்லுகிறது. சாம் संगीतम है சாப்டர் या 199 119 சாப்டர் 92 verse. ओके। உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியா இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன். भजन संहिता 119 का अध्याय वचन है या 119 एना वसनम सिस्टर 92. ओके 92 ओके। यदि मैं तेरी व्यवस्था से खुशी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। அப்போ ஆண்டவருடைய வசனம் நம்மளுக்கு இல்ல, ஆறுதலா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா நம்ம எப்பவோ துக்கத்துல அழிந்து போயிருப்போம். ஏன்னா நம்ம சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்துல ஒருவேளை ஆராதனையின் மூலமா அந்த வார்த்தைகள் மூலமா பேசலாம், இல்ல மெசேஜ் மூலமா ஆண்டவர் நம்மள பேசி நம்மளை சோர்ந்து போன நேரத்துல பலனை கொடுத்து தூக்கி எடுத்திருக்கலாம். இல்ல தீர்க்கதரிசிகள் மூலமா ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு நம்மளை பலப்படுத்தி இருக்கலாம். இல்ல சொப்பனங்களின் மூலமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மை பலப்படுத்தி சோர்ந்து போன நேரங்களிலே நமக்கு பலனை கொடுத்ததா இருக்கலாம். जब हम निराश हो जाते हैं तो हमारे पास वचन नहीं होता तो कब का हमारे जीवन नष्ट हो जाते थे। जब हम वचन को ध्यान करते हैं और ये वचन जो है हमें सलाह देती है और वचन जो है कि हमें विश्राम देती है और वचन जो है हमें आराम देती है। अगर इस वचन हमें ध्यान करने को नहीं मिला, अगर नहीं मिला होता तो कब का हम कहीं खोया हो गया होता। அதனால தினமும் நம்ம வேத வசனங்களை வாசிக்கலாம். ஏன்னா கர்த்தருடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசிக்கிறோம். தியானமாய் இருக்கும் பொழுது அவர் அடுத்த வசனத்துல சொல்றாரு, அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தருகிற இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுகிறது. சாம் 1வது அதிகாரத்துல परमेश्वर के भजन संगीता में एक कह रहा है पहला वचन में, जो कोई धन्य है जो कोई हर रात दिन उसे ध्यान करने वाले भला हो। वो पानी की और गहराई में जाकर वो जड़ जो कि अपने आप वो बढ़ते उगवे हुए जाता है और फल देना शुरू करता है। आमीन। அதனால தினமும் நம்ம வேத வசனங்களை வாசிப்போம். எத்தனை ஒரு நாளைக்கு நம்ம டைம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் எத்தனை அதிகாரங்களை நம்ம வாசிக்க முடியுமோ அத்தனை அதிகாரங்களை வாசிக்கலாம். வாசிக்க ஆண்டவர் நம்மை மறுரூபப்படுத்துவார், நம்மளோட அவர் பேசுவார். அவருடைய சத்தத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம அனுதினமும் வாசிக்க வேண்டும்.
அதனாலதான் வசனம் சொல்லுகிறது 119வது சங்கீதம் 9வது வசனம், வாலிபன் தன் வழி எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான், உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்ளுகிறதுனால் தானே. அப்போ வாலிபன் வந்து தன்னை நம்ம பரிசுத்தமா நம்மளை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எதனால முடியும்னா ஆண்டவருடைய வசனத்தை படிக்கும் பொழுது அவர் நம்மளுக்கு சரியானதே அவர் உணர்த்துகிற தேவனா இருக்கிறார். நம்ம எதனா தப்பு பண்ணா கூட ஆண்டவர் அவருடைய வசனத்தை அந்த கரெக்டான நேரத்துல நம்மளுக்கே தெரியாது, ஆனா யாருனே தெரியாத நபர்கள் மூலமா கூட அவருடைய வசனத்தை அனுப்பி நம்மளை பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ள அவருடைய வார்த்தையை அனுப்புகிற தேவனாக இருக்கிறார். आमीन। इसलिए हमें बाइबल कहता है कि जवानी के समय में परमेश्वर को याद कर और तब वो तुम्हें सुरक्षा देगा। देखिएगा जवानी के समय में जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो हमें वो पाप से बचाता है, हर प्रकार की विपत्ति से बचाता है। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेज करके हमारी सुरक्षा देता है। 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 23வது வசனம் சொல்லுகிறது வேத வசனத்தை, அது அழிவில்லாத வித்து, வானமும் பூமியும் ஒழிஞ்சு போயிடும், ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தை எந்த நாளிலும் ஒழியாது. ஏன்னா ஏசப்பாவோட வார்த்தையில வேத வசனத்துல ஜீவன் உண்டு, தேவ வசனத்துல வல்லமை உண்டு. पतरस का किताब में परमेश्वर वचन कहता है कि ये सारी सृष्टि नाश हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में जीवन है। आमीन। ஆமென். மத்தேயு 4வது அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஆண்டவரை வந்து பிசாசு வந்து 40 நாள் அவர் ஃபாஸ்டிங் இருந்த பிறகு அவருக்கு பசி உண்டாகுது. அப்ப பிசாசு என்ன பண்றான், அவரை சோதிக்கும்படி ஏசப்பா கிட்ட வந்து அவன் வந்து சோதிக்கிறான். ஆனா அவர் எதனால அவனை பிசாசை ஜெயிக்கிறாருன்னா அவருடைய வசனத்தின் மூலமா வார்த்தையை சொல்லிதான் பிசாசை அவர் ஜெயிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம். माथी को किताब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात्रि फास्टिंग में था, उपवास में था, उसी समय शैतान यीशु मसीह के पास आया, परीक्षा किया। उसी समय यीशु मसीह पवित्र व्यवस्था धर्मशास्त्र के वचन के द्वारा शैतान को जय पाया है। ஆமென். அதுல பார்க்கிறோம் மத்தேயு 4வது அதிகாரத்துல முதலாவது அவன் என்ன சொல்றான், இந்த கல்லுகளை அப்பங்கள் ஆகும்படி சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா கிட்ட வந்து அவர் பசியா இருக்கிற நேரத்துல அவர் பசியா இருக்கிறாருன்னு தெரியும், அந்த நேரத்துல அவர் எங்க அதுல விழுந்துருவாரோ, அந்த பாவத்துல விழுந்துருவாருன்னு சொல்லிட்டு அவன் தன்னுடைய வார்த்தையை சொல்றான். ஆனா உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, 4வது அதிகாரம் 4வது வசனம் மத்தேயு, அவர் பிரதியுத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி எழுதி இருக்கிறதேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய வார்த்தையை சொல்றாரு. आमीन। मत्ती 4 अध्याय का 3 और 4 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को शैतान परीक्षा करने के लिए आया, उसी समय शैतान परीक्षा करके कह रहा है कि तू इस पत्थर को रोटी बना के खा ले। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकालता है जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर समय हमें परमेश्वर का वचन को याद करना है, तब जाके हम शैतान से जय पाएंगे। आमीन। இரண்டாவதாக அவன் எப்படி என்ன சோதிக்கிறான், பரிசுத்த தேவாலயத்துல உப்பரிகையின் மேல அவரை போய் நிறுத்திட்டு நீங்க தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் தாழ குதிங்க, ஏன்னா தூதர்கள் உங்களை குறிச்சு உண்மை வந்து தங்களுடைய கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள்னு சொல்லிட்டு எழுதி இருக்கிறதேன்னு சொல்லி அவன வசனத்தை தான் பேசுறான். உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, அதற்கு இயேசு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராது இருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி 2வது முறையா அவர் வார்த்தையை தான் சொல்லி பிசாசு கிட்ட பேசுறாரு. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वही मत्ती 4 का 5 में तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। மூன்றாவதாக என்ன பண்றான் பிசாசு, அவர் உயர்ந்த மலையை மேல நிறுத்திட்டு சகல ராஜ்யத்தை அவருக்கு காண்பிச்சு, நீங்க என்ன சாஷ்டாங்கமா விழுந்து பணிந்து கொண்டால் இதையெல்லாம் உங்களுக்கு தருவேன்னு சொல்லி பிசாசு இயேசுவை பார்த்து சொல்றான். உடனே இயேசு சொல்றாரு, அப்பாலே போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்த்தையை கொண்டு பேசுறாரு. உடனே அவன் அவரை விட்டு விலகி போனான்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அதனால தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு பிசாசை ஆண்டவர் ஜெயித்தார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. आमीन। तीसरी बात, शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा करके कहता है क्या कहता है शैतान, एक बहुत बड़ी ऊंचे पहाड़ में लेके जाता है और कहता है इस पहाड़ से तू कूद जा और तुझे स्वर्गीय दूत तुझे बचाएंगे, रक्षा करेंगे। उसी समय भी प्रभु यीशु मसीह शैतान को कहता है कि शैतान मुझसे दूर जा करके।
ஆமே. அதனால நம்ம காலையில எழுந்ததும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைய வாசிக்கலாம். நம்ம செல்ஃபோன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கர்த்தருடைய வேத வசனத்த நம்ம வாசிப்போம். கர்த்தர் அந்த நாள் முழுவதும் நம்மளோட பேசுவாரு. உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நெறைய அதிகாரங்கள படிங்க, வசனங்கள படிங்க. கர்த்தர் நிச்சயமா அந்த வார்த்தைகள் மூலமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அழகா நடத்துவாரு. நம்ம வந்து சோர்ந்து போன நேரத்துல வார்த்தைய கொண்டு பேசுவார். பிசாசை ஜெயிக்க வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். சங்கீதம் 107:20 சொல்லுகிறது, அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி குணமாக்குகிறவர். அப்போ வசனமே நம்மளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. வசனமே நமக்கு பிசாசை ஜெயிக்க உதவி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிசாசை ஜெயிக்க வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு வந்து சுகம் கிடைக்க ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான் முக்கியம். மனுஷனுடைய வார்த்தை வந்து ஒரு நாள் நம்மளுக்கு ஆறுதலா இருக்கும். ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையே நம்மளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கும். பிசாசை ஜெயிக்க வைக்கும். எப்படி அந்த பலத்த காற்றை பார்த்து ஆண்டவர் வந்து இறையாதே அமைதலாயிரும் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு. உடனே அது வந்து அமைதலாயிடுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அது போல நம்ம தினமும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிச்சு நம்ம ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவர் நிச்சயமா அவருடைய வசனத்தின் மூலமா நம்மளுக்கு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the ஆமே. Lord. அதனால் எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தின்படி தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தபடியாக நம்ம இனிமே அதிக வசனங்களை நம்ம படித்து ஆண்டவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கலாம். ஜெபிக்கலாம். மகா பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் நல்ல தகப்பனே, இந்த வேளையில உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஏசப்பா. இப்பொழுது கூட நாங்க பார்த்தபடியாக உமது வசனங்களை நாங்க அதிகமா வாசிக்கணும் ஏசப்பா. டைம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அதிகாரங்களா வசனங்களாக நாங்கள் வாசித்து உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் பிசாசை ஜெயித்து வாழ உதவி செய்யுங்க. உம்முடைய வார்த்தையில ஜீவன் உண்டு, உங்க வார்த்தையில வல்லமை உண்டுன்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக நாங்கள் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க. இந்த நாள்ல கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. வருகிற நாட்கள் முழுவதும் எங்களுடைய காட்ஸ் ஃபேமிலி மினிஸ்ட்ரி முழுவதும் அது கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆன்லைன் பிரேயர்ல ஆண்டவரே கலந்து கொள்ளுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில சீக்கிரம் அற்புதங்களை செய்து சாட்சியாய் நிறுத்துங்க. இதை எடுத்து நடத்துகிற பாஸ்டர் பாணி அவர்களுக்காக, சிஸ்டர் கிறிஸ்டினா அவர்களுக்காக ஆண்டவரை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இன்னும் அது நாமம் இவர்கள் மூலம் மகிமைப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். சகல துதிகன மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஆமென். Amen. 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 May the love of God and the grace of Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.